सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी वीडियो है ये वीडियो नंबर 6 है, जिथे आपां पंजाबी पैडागोजी दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करांगे। ते अज दी अपनी जिहड़ी वीडियो है इहनूं आपां 24 दिसंबर 2021 दे विच पीएस टैट दी प्रीख्या होनी है, भावें वो पेपर 1 दी होवे भावें वो पेपर 2 दी होवे। इहनूं ध्यान दे विच रखदे होए इस वीडियो नूं बना रहे हां। ते दोस्तों, अज दी अपनी वीडियो तुहाडे लई काफ़ी हैल्पफुल होएगी जेकर तुसीं इन्हां प्रश्नां नूं चंगी तरह समझदे हो ते तुहाडे जिहड़े प्रश्न होणगे जी उत्थे भी इन्हां प्रश्नां दी सही होण दी संभावना काफ़ी वध जांदी है। सो वीडियो नूं शुरू करन तों पहलां जेकर तुसीं अपने चैनल ते नवे हो, इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब बटन ते क्लिक करो ते इहदे नाल ही एक बैल आइकन होएगा, तुसीं उहनूं भी प्रेस कर लेना है ताकि कल नूं असीं कोई भी वीडियो अपलोड करिए तो तुहानूं नाल दी नाल जिहड़ा नोटिफिकेशन है जी वो मिल जाया करे। सो शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। कविता तो भाव है, कविता की हुंदी है जी पोयम। पोयम तो तुसीं की समझदे हो कि यह लयात्मक पेशकारी है, भाषा की खूबसूरती, भावनावां दा वहण या फिर उपरोक्त सारे ही। सो कविता हुंदी की है? मेनली आपां जदों भी कविता पढ़ाउण दी गल करदे हां इहदे विच मेनली आपां कहंदे हुंदे हां ना कि छोटे बच्चों नूं पढ़ाउण लई आपां नूं इहदे विच नाटक वगैरह भी इनकलूड करना चाहिदा है। नाटक के थ्रू बच्चों नूं कवितावां पढ़ाउणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਹਿਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲੋ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਹੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਲयात्मक ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ राइट आंसर। जो भी अध्यापकों ने या फिर कह लो कि मैडम ने या फिर आप कह सकते हैं जो भी टीचर ने क्लास के पोयम वगैरह पढ़ानी होवे, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेनली ਆਪਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। सब तो घट महत्वपूर्ण का मतलब तो यह हो गया कि 3 ऑप्शन तो इहो जिहियां होणगियां जिहड़ी कि वधिया लिखत लई इंपोर्टेंट होणगियां, जरूरी होणगियां। सो वेख लैंदे आ। उद्देश्य की समझ, उद्देश्य की हुंदा जी? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव की जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग है वो जरूरी है। दिशा की समझ, दिशा की हुंदी है जी? डायरैक्शन की अंडरस्टैंडिंग या फिर कह लो तर्क की समझ, रीजनिंग की कि तुसीं जो कुछ लिख रहे हो उहदे लई रीजनिंग की समझ होनी चाहिए है। या फिर स्रोतियां की समझ, स्रोते की हुंदे ने जी? सोर्सेज, कि जिहड़े सोर्सेज ते तुसीं लिख रहे हो कुछ भी लिख रहे हो उन्हां दी तुहाडी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है। हुण तुसीं दसो इहदा जवाब की होएगा जी? उम्मीद करदा तुसीं इहदा जवाब लगा दिता होएगा। ते अज दे अपने जिहड़े प्रश्न है ना सारे ही सौखे प्रश्न आ ते मैं तुहाडे सारिआं तो यह उम्मीद करूंगा कि तुसीं 15 दे विचों 15 लैके आओ। ये मैं बिल्कुल नहीं उम्मीद करूंगा कि तुसीं 14 नंबर भी लैके आउणे हो, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सौखे ने सारे दे सारे। वैसे तो ये प्रीवियस ईयर दे विचों ही लए गए ने ते मैं ये वेख के इन्हां प्रश्नों नूं इग्नोर भी नहीं कर सकदा सीगा कि सारे प्रश्न बहुत सौखे है जी, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर इत्थे की जवाब होएगा जी? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों होएगा? क्योंकि वधिया लिखत लई आपां नूं ये गल जरूरी नहीं हैगी कि किहड़े सोर्स तो आपां की मटीरियल लै रहे हां। आपां नूं ऑब्जेक्टिव की जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए है, दिशा की समझ होनी चाहिए है, तर्क की समझ होनी चाहिए है वधिया लिखण लई। बट ऑप्शन नंबर डी इज नॉट, कह लो कि ये बहुत ज़्यादा घट महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी नूं करो टिक। चलते हैं अगले प्रश्न ते। उपचार अध्यापन करवाए जाने का आधार है विषा वस्तु, निदान, पूर्ण अध्यापन या फिर कवायद? सोच के दसो इत्थे तुहाडा सही जवाब की होएगा। उपचार अध्यापन हुंदा की है? उपचार अध्यापन हुंदा है रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग तुसी बेसिकली करवाउंदे ही कदों, मतलब कि किहड़े बेस ते तुसी जिहड़ी रिमीडियल टीचिंग करवाउंदे हो? विषा वस्तु जिहड़ा कह लो कि सब्जैक्ट मैटर कह सकते हैं, निदान, पूर्ण अध्यापन या फिर कवायद? इत्थे तुहाडा सही जवाब की होएगा जी? ये आपां वैसे काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ਇਹਦਾ सही जवाब होएगा जी निदान। निदान वैसे हुंदा की है? निदान नूं आपां डायग्नोस कहने आ। पहला आपां की करते हैं जी? डायग्नोस करते हैं ना बच्चों नूं कि किहड़े बच्चे वीक हैगे आ, या फिर आपां जिन्ना पढ़ा लिया है बच्चों नूं ते बच्चों नूं किन्नी क घट समझ लगी है। मतलब यह कि गैप किन्ना है, आपां जिन्ना उन्होंने पढ़ा चुके हैं ते किन्ना बच्चे नूं समझ लग्या है। मतलब ये कि जिहड़े टॉपिक उन्होंने नहीं समझ लगे वो की है जी? वो बच्चों को आपां समझ नहीं लगे तो आपां ओदियां रिमीडियल क्लासेस लगा के वो सारे टॉपिक उन्होंने क्लीयर कराउंदे हुंदे आ। सो उपचार अध्यापन रिमीडियल टीचिंग कराउण दा मतलब यही है ना, मतलब इहदा आधार है निदान। डायग्नोस इहनूं आपां कहने आ, निदान नूं आपां अंग्रेजी च डायग्नोस कहने आ। सारे नालों पहिलां आपां डायग्नोस टैसट लैंदे हुंदे आ। सो आपां नूं पता लग जांदा कि अच्छा आ वाले बच्चों नूं ये टॉपिक समझ नहीं लगे। उस तो बाद आपां की करदे आ जी? रिमीडियल टीचिंग दीयां जिहड़ियां क्लासेस ने वो लगाउंदे हुंदे आ। तुसी भी सारे टीचर हैगे हो मैनूं पता, ते तुसी ये क्लासेस जरूर लईआं होणगीआं बच्चों दीआं। सो ऑप्शन नंबर बी नूं करो टिक। चलदे हां अगले प्रश्न ते। एक पैरे दा मुलांकन करदे हां
ध्यान च रखण वाली सब तो महत्वपूर्ण विशेषता है? कल्पना, शैली, शब्दावली या फिर संगति। सो एक ना तुसी एक पैराग्राफ है ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ? ਕਲਪਨਾ ਦਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤੀ। ਸੰਗਤੀ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਸੰਗਤੀ ਮੇਨਲੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। शैली दे विच है ना भी वो लिखण दा ढंग आ गया, कल्पना इमेजिनेशन आ गई, शब्दावली वोकैबुलरी आ गई। सो इहदे विच सारे नालों जिहड़ी जरूरी गल है वो है संगति। ऑप्शन डी नूं करो टिक। इस दे नाल ही आपां चलदे हां जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी, एक अध्यापक हमेशा अपने सिख्यार्थियों नूं उत्तर देण, समूह च विचार वटांदरा करन अते मेल जोल राहीं सिੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ अपनाउण लई उत्साहित करदा है। उसकी यह पहुंच किहड़े असूल ते आधारित है? एक अध्यापक है जी हमेशा जिहड़े आपदे जिहड़े लर्नर आ ना या फिर कह लो स्टूडेंट हैगे आ उन्हां नूं उत्तर देण लई समूह च विचार वटांदरा करन अते मेल जोल राहीं सिੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ अपनाउण लई उत्साहित करदा है। उसकी यह पहुंच किहड़े असूल ते आधारित है? निर्देशित सिक्ख्या ते, योजनाबद्ध सिक्ख्या ते, व्यक्तिगत हदायत ते या फिर सरगर्म सहभाग ते? हुण दसो इहदा सही जवाब की होएगा जी? क्वेश्चन नूं तुसीं समझिया होना कि एक अध्यापक की कर रहा है आपदे लर्नर नूं उत्तर देण लई, जवाब देण लई, आपदे जिहड़े विचार हैगे जी वो एक्सचेंज करन लई ते आपदा जिहड़ा इंटरैक्शन है वो वधाउण लई जिहड़ी कारजनीति है ना ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਤੇ। सरगर्म सहभागिता ते इत्थे तत्ता है जिहड़ा वो थोड़ा जिहा मिसिंग है बट तुसीं कंसैप्ट नूं समझना है। सो क्वेश्चन तो वैसे काफ़ी सौखा ही सी। सरगर्म सहभागिता ते मतलब कि एक्टिव पार्टिसिपेशन है ना बच्चे दी वो तुसीं मेनली वेखदे हुंदे हो, ध्यान दे विच रखदे हुंदे हो, जो कि आपां उपर गल कीती कि जिहड़ा टीचर है वो बच्चे दी एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा रहा है। ऑप्शन नंबर डी नूं करो टिक। चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी, सिख्यार्थियां च पढ़न की समझ बनाउण लई सब तो वधिया तरीका हुंदा है किहड़ा हुंदा है जी? सिख्यार्थी किहड़े ने जी? लर्नर्स। उन्हां दे विच पढ़न की समझ बनाउण लई सब तो वधिया तरीका किहड़ा है? उन्हां नूं शब्दकोश चों औखे शब्दां दे अर्थ लभण लई आखना, उन्हां नूं चुपचाप पढ़न अते दित्ते गए सवालां दे उत्तर देण लई आखना, उन्हां नूं पढ़ी जाण वाली सतर ते ध्यान देण लई उस हेठां उंगल जां पैंसल चलाउण लई आखना या फिर पाठ नूं उच्ची उच्ची पढ़न लई आखना। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਲਿਖੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ऑप्शन नंबर ए तो हो गया गलत। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों होया? ये तो कह रहा है कि सिर्फ शब्दकोश चों औखे शब्दां दे अर्थ लभण लई आखना। इधर ही बच्चों की ओवरऑल पढ़न की समझ नहीं वधूगी जेकर तुसी ऑप्शन नंबर सी नूं वेखो उन्हां नूं पढ़ी जाण वाली सतर ते ध्यान देण लई उस हेठां उंगल जां पैंसल चलाउण लई आखना कि जो कुछ पढ़ रहा सिर्फ उन्होंने अंडरलाइन कर देना कि अंडरलाइन करन नाल उन्होंने वो सारियां गल्लां समझ आ जाणगियां। या फिर ऑप्शन नंबर डी पाठ नूं उच्ची उच्ची पढ़न लई आखना। जेकर बच्चा पाठ नूं उच्ची उच्ची पढ़ेगा तो की उहदी जिहड़ी पढ़न की समझ है वो वधेगी। ऑप्शन नंबर डी गलत होएगा। तुसीं कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर बी भी क्यों सही होगा?
क्योंकि ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਭੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪ ਲੱਭੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ B ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਊਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੱਫਾ, ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫੱਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, ਜਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C, ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ 10 ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਆਪਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਹ PDF ਭੇਜੂਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। मतलब है कि ਜਿਹੜਾ पर्सन है वो नॉर्मली बोलते हुए ਜਿਹੜੇ वर्ड लिख रहा, ठीक है जी, नॉर्मली वो वर्ड काफी बार वो यूज करता है आम तौर ਤੇ, ठीक है, जनरली वो यूज करता है। वो की ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਕੈਬਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ, ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ,
ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਗਿਫਟਡ ਲਰਨਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ 2-3 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਾਫੀਆਂ ਰਦੀਫ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ, ਸੁਰ, ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿਚ ਪੈਟਰਨ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਭਿੰਨ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਸਤੂਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਵਾਲੇ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਜੁੱਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਢੁਕਵੇਂ ਜੁੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਟ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਲਿਖੋਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਕਹਾਣੀ, ਸਫਰਨਾਮਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਖ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਫਰਨਾਮਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਲੇਖ ਦੀ ਵੀ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਨਲੀ ਵੈਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਸਫਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਵਰਣ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰਨਾਮਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਨਾਟਕ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਰਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਥੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਨਾਟਕ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਟਕ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਢੰਗ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੋਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਬ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕੀ। ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓ? ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ? ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਦਾ ਫਿਰ? ਸੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਆਕਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਢੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਔਪਚਾਰਿਕ ਅਧਿਆਪਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ। ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਵੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਥਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਜਾਇਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਰਕਸ ਆਉਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू।